Good morning, students. So now we are going to study about study of compounds. That is, we are going to study a few compounds that we are using in chemistry. That is, hydrochloric acid is there, then ammonia, sulfuric acid, and nitric acid. So these are the four compounds. So there are 4 lessons. Okay, we have to study about all these four compounds. നമ്മൾ കുറേ ലെസൺസ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ മെറ്റലർജി, ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബോഡി യൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തി, ബിക്കോസ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽസ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ യു വിൽ ഡു without board and all. So I'll just try to do that lesson after lockdown. Okay. So now we will study our hydrogen chloride. This is also a very important lesson, and also it is very interesting, and it is full of equations. So many students are there, they don't like equations. That is Suraj. So you have to study these equations. Very important ആണ്. മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട. ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല. ആൻഡ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇക്വേഷൻ, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. കേട്ടോ, എഴുതി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻസ് ഓർമ്മ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us start. First page, introduction is there. That is who discovered. A solution of hydrogen chloride gas was named muriatic acid. 1648 Glauber prepared HCl gas from rock salt and sulfuric acid. Joseph Priestley obtained in the pure form and named in the solution marine acid. കേട്ടോ, സോ അതാണ് പിന്നീട് എന്താക്കിയത്, മ്യൂറിയേറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാക്കിയത്. 1810 ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ HCl എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് HCl അല്ലേ. സോ ഫോർ ദിസ് HCl ആദ്യം കൊടുത്ത പേരെന്താണ്, ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ്. സോ നൗ അവർ ലെസൺ നെയിം ഈസ് ഓൾസോ ഹൈഡ്രോജൻ chloride. So first of all we are hearing this, isn't it, hydrogen chloride. Before we used to use hydrochloric acid. So is there any difference between this hydrogen chloride and hydrochloric acid? Both are HCl. Then why it is saying that hydrogen chloride? So that we will study. Okay. Then hydrogen chloride, if HCl is in the gaseous state, it is known as hydrogen chloride. മനസ്സിലായോ? HCl പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിനുള്ള പേരാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ്. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ആകും. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടോ, സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് പഠിക്കാം. എന്താ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HCl ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. കേട്ടോ, HCl ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ആദ്യം നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. By direct combination or synthesis, how HCl can be prepared. ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടെ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, HCl കിട്ടും. Then that method is direct combination method അല്ലേ. H2 plus Cl2 gives 2HCl. The reaction is explosive in direct sunlight, negligible in dark. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡിഫ്യൂസ്ഡ് സൺലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Burning of jet of hydrogen also burns chlorine, forming hydrogen chloride. Then അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് NaCl plus H2SO4 below 200 degrees Celsius gives NaHSO4 plus HCl. So these are some methods of preparation of HCl. Now we are going to study the very important portion, that is laboratory preparation of hydrogen chloride gas. Okay, laboratory preparation of hydrogen chloride gas from sodium chloride and concentrated sulfuric acid. Okay, so for that we are going to take NaCl plus H2S.
not the common diluted H2SO4, we must use concentrated sulfuric acid. So when NaCl and concentrated sulfuric acid mix together at below 200 degrees Celsius. This is very important. If you are confused with this symbol, you can write below. Below 200 degrees Celsius, we will get NaHSO4 and HCl hydrogen chloride. മനസ്സിലായോ? So what is the method of preparation? NaCl and concentrated sulfuric acid below 200 degrees Celsius on heating. We will get NaHSO4 plus HCl. But when we use above 200 degrees Celsius, what will happen? We'll just see. Okay, you see NaCl plus H2SO4 കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേളിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഈ NaHSO4 പകരം we will get Na2SO4 plus HCl. But there also we are getting HCl. But we are not using that method. Temperature should be below 200 degrees Celsius. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? The main reason is that we are getting Na2SO4. അല്ലേ? നേരത്തെ above 200 ബിലോയിലായിരുന്നപ്പം NaHSO4 ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ചൂടിച്ചിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? Na2SO4 ആയിട്ട് മാറി. സോ അപ്പോൾ അതിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ? യെസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് സം പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ വെസൽ where HCl gas is making. കേട്ടോ, അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നടക്കത്തില്ല. ആൻഡ് എബൌവ് 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് അപ്പാരറ്റസ് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എത്രയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്? 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലബോറട്ടറി? When we mix sodium chloride and concentrated sulfuric acid below 200 degrees Celsius, we will get sodium hydrogen sulfate and not hydrochloric acid. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, HCl in the gaseous state it is hydrogen chloride. കേട്ടോ? സോ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് കണ്ടോ? ഈ അപ്പാരറ്റസ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം. ചിലപ്പം ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. യു സി, ഈ ഒരു വെസലിനകത്ത് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ? സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. മേളീന്ന് നമ്മളൊരു തിസിൽ ഫണൽ കൂടി എന്താണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണോ? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ what will produce? Hydrogen chloride gas will produce. കേട്ടോ, ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. ദെൻ നമ്മൾ ആ ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസിനെ കണ്ടോ ഈ ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം കണ്ടോ വേറൊരു വേറൊരു ബീക്കറിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസിനെ ആദ്യം വീണ്ടും എന്തിനാ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഹൈലി സോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. നോട്ട് സിംപ്ലി സോല്യൂബിൾ, എന്താണ്? ഹൈലി സോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പൊ അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങാനും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ HCl ഇതുമായിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന HClനകത്ത് പ്യുവർ HCl കിട്ടത്തില്ല, ബിക്കോസ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണും. എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പം HClനകത്തുനിന്ന് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ആദ്യം എന്തിനകത്തൂടെ കടത്തിവിടുന്നത്? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ്, നോട്ട് ഡ്രൈയിങ്, ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് വാട്ടർ, isn't it? വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് HCl ഗ്യാസ്, അതായത് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ എന്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ കൂടെ. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് മാത്രം പിന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന HClനകത്ത് പിന്നെ വെള്ളം ഒന്നും കാണത്തില്ല, പിന്നെ നമുക്കതിനെ കളക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ്
HCl ഇൻ ലബോറട്ടറി. കേട്ടോ, ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്, നോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി. ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഡീറ്റെയിൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് റിയാക്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് മൊത്തം പഠിക്കണം, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എബവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ദെൻ എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റിംഗ്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ.